ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എയർ enters a variable area duct at a pressure of 350 kilonewton per meter square. അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ 350 ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 27 degree Celsius and at a velocity of 150 meter per second. Inlet sections. The area of cross section at entry is inlet area is equal to 500 centimeter square and the exit area is 350 centimeters, that's A2. If the flow is isentropic, that means the flow is isentropic. Since area is varying, the flow must be isentropic. Flow isentropic in area. We have to determine the mass flow rate, the pressure, temperature of exit, velocity at the exit, and the change in impulse function also, F1 minus F2 or F2 minus F1. That these are the things we have to find from this given data. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വേരിയബിൾ ഡക്റ്റ് ആണ്. ഏരിയ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഐസെൻട്രോപിക് ഫ്ലോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. Since the inlet area is actually equal to 500 and the exit area is equal to 350, we have to draw a cross section where the exit section will be having a lesser area compared to the inlet section. So this represents an inlet section and this represents an exit section, and here the inlet section can be denoted by the number 1 and the exit section by using the number 2. Then from the question we have to write down the given data. First of all, we have the pressure at the inlet equal to 350 kilonewton per meter square. Then we will be having P1 here, it will be equal to 350 kilonewton per meter square. And the temperature at inlet is actually equal to 27 degrees Celsius, which is equal to 300 Kelvin. And velocity V1 is actually equal to 150 meter per second. And the area of cross section at entry, that is A1, is given, which is equal to 500 centimeter square. We can convert it into meter square by multiplying it with 10 raised to minus 4. And the exit area is equal to 350, which is A2 is equal to 350 centimeter square. And it is important. Flow is isentropic, and first of all we have to determine the mass flow rate. So the first question is we have to find m dot, and the second question the pressure, temperature and velocity at exit, that is we have to find V2, P2 and T2. And the third question is the change in impulse function. We have to find the change in impulse function, which will be equal to F2 minus F1. That is what we all need to find. Okay, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാച്ച് നമ്പർ ഇൻലെറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധനം തന്നെ പോകാം. ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജസ്റ്റ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എം ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എ വി, ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് ഡെൻസിറ്റി റോ 1, ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് A1, വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു V1. റോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും A1 ഈസ് ഗിവൺ and V1 is also given. So we have to find a rho 1. Rho 1 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? We already know P is equal to rho RT from the ideal gas equation. Actually in this question air is entering the variable area duct. So the equation P is equal to rho RT can be used for finding rho, where from this equation we can find rho is equal to P by RT, where P is the pressure. Then if we want to find rho 1, then the equation will be rho 1 which is equal to P1 by RT1. P1 is equal to 350 kilonewton per meter square, which is given, so it can be converted into Newton per meter square by multiplying it with 10 raised to 3. So it becomes 350 into 10 raised to 3 Newton per meter square or Pascal divided by R. What is R? 287. If the unit is in joule, then 287. And what is T? What is the temperature? Temperature is equal to 300 Kelvin. So here we will be getting an answer. By solving this equation we will be getting an answer, and it will be equal to, let me see the answer. It is actually equal to 30.4 kilogram per second. You have to find. So the unit of m dot is equal to, it is actually rho 1, and you will be getting a particular answer here, and you have to substitute this rho 1 in this equation. Then you will get the value for m dot, which is equal to 30.4 kilogram per second. This is actually the first step.
Now from the second step we have to from the second question we have to find the velocity, temperature, pressure at exit section, that is V2, P2, T2 are the properties which we have to find from the given data. So before finding these missing properties, first of all we have to find the Mach number at inlet. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ Mach number at inlet to exit ഉണ്ടെങ്കിൽ we can easily find the missing properties by using the property relations of action. By dividing the inlet and exit properties, we can easily find the missing property from the isentropic flow table, which is actually available in our gas table. So first of all we have to find the inlet and outlet Mach numbers. So first of all we can find the Mach number of the inlet M1 is equal to V1 by A1, where A1 is equal to root of gamma r T1. Okay, since gamma is not given, let me take gamma is equal to 1.4. Then the equation become 1.4 into 287 into temperature. What is T1? T1 is equal to 300 Kelvin. Then we will be having a value for A, which is equal to, you will be getting a particular value here, and you have to substitute the value here. Then we will be getting V1 is actually given, which is equal to 150 divided by A1. Then Mach number at inlet will be equal to M1 is equal to 0.43. That means we are having a subsonic flow. So we are having a subsonic flow. It is actually a convergent cross section. So what will be the type of device is actually very important before doing this problem, because if we are having a subsonic flow, then the convergent area duct will be acting as a നോസിൽ, അതായത് നോസിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ചോളാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് M1 ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എത്ര വന്നു, M1 ഈസ് ഈക്വൾ ടു 0.43 എന്ന് വന്നു. ദെൻ ഹിയർ ദ M2 മസ്റ്റ് ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ M1. M2 എന്ന് പറയുന്നത് M1നെ കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം. കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ മാക് നമ്പറിൻ്റെ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസെൻട്രോപിക് ഫ്ലോ ടേബിളിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് ഒരേ വാല്യൂ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വരും. അതായത് മാക് നമ്പർ ഇപ്പം 0.5 ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും, ചിലപ്പം 2.5 ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏത് മാക് നമ്പർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും. ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മനസ്സിലാക്കിയവർക്കേ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഇതാണ്. ഇതൊരു സബ്സോണിക് ഫ്ലോ ആണ്. സബ്സോണിക് ഫ്ലോയിൽ കൺവേർജൻറ്റ് ഫ്ലോ ആണ്. കൺവേർജൻറ്റ് പാസേജ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു നോസിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സിറ്റ് മാക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ഒരിക്കലും ഒന്നിനെക്കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ വരത്തില്ല. ഇതും കൂടെ ആലോചിച്ചോണം. കൺവേർജൻറ്റ് ഡൈവേർജൻറ്റ് നോസിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒന്നിനെക്കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ വരും. അപ്പോൾ 0.4 കാട്ടി വലുതായിരിക്കണം. ഒരു 0.6 0.7 അല്ലെങ്കിൽ 0.3 ഒന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മാക് നമ്പേഴ്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ 0.3 അവൈലബിൾ ആണ്, 0.6 അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരേ വാല്യൂസ് ഉള്ള നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി റിലേഷൻ നോക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0.6 വാല്യൂ ഉള്ള എടുക്കൂ. 0.4 കാട്ടി വലിയ വാല്യൂവേ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, എടുക്കത്തുള്ളൂ. അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം മനസ്സിലായിക്കോളൂ. ഇപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട, ഇപ്പോൾ എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, M1 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് M2 കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. M2 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇൻലെറ്റിലെ എക്സിറ്റിലെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻസ് എടുക്കാം. അത് A1ഉം A2ഉം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് എക്സിറ്റിലെ ഗിവൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് A1 A2 ആയതുകൊണ്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ A1 ആൻഡ് A2. ദെൻ വി വിൽ ബി getting the value A1 by A2, which is equal to, now we have to use the isentropic flow table where gamma is actually equal to 1.4, and from this table we will be getting the value for A by A star, where A star is actually the area at throat or area at the region where Mach number becomes 1. So since A star is actually a constant, we can divide A star with in denominator as well as in numerator. So ഇവിടെ നമുക്ക് A by A സ്റ്റാറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ മാക് നമ്പർ M1, and the denominator will be having the value for A2 by A star corresponding to Mach number M2. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് M1ൻ്റെ വാല്യൂ, വി ഓൾറെഡി നോ ആക്ച്വലി M1 is equal to 0.43, but M2 is actually missing. So A1 and A2 are given. So we can rewrite this expression. A1 is equal to 500 divided by A2 is equal to 350, which is equal to, both are in centimeter square. So നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്തു, മീറ്റർ ആയാലും എന്തായാലും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു. A by A star at മാക് നമ്പർ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, ഡേറ്റാ ബുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. മാക് നമ്പർ 0.4 എടുക്കണം. അപ്പം ഫ്രം ദിസ് ഐസെൻട്രോപിക് ഫ്ലോ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊള്ളാം. നമുക്ക് 1.3 ഉണ്ട് കേട്ടോ. തന്നിരിക്കുന്ന 1.3 ആണെങ്കിൽ 1.3 എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. So I assumed gamma is equal to 1.4. From this table I have to find the value for A by A star at Mach number 0.43. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 0.4 നോക്കിയാൽ 0.43 നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 0.43. We are having the value of
A by A star corresponding to 0.43 Mach number, which is actually equal to 1.5. So here I can substitute the value which is equal to 1.5, and in the denominator it will be remaining same. It will remain same. So A by A star at Mach number M2 will be the same. So from this expression we can find A2 by A star. So we will be getting A2 by A star from this equation. So multiplying 1.5 with the 350 and dividing it with 500, we will be getting a particular value. At Mach number M2 we will be getting a particular value. Let the value you get is actually equal to A by A star is equal to A2 by A star, which is equal to 1.04. So let the value is equal to 1.04. So we are having a particular value for A2 by A star, that is the value for A2 by A star at Mach number M2 is equal to 1.04. So we are having the value of A by A star here, so which is actually equal to 1.04. So by checking the value we will be getting the Mach number corresponding to A by A star. 1.04 ആകുമ്പോൾ 1. കുറഞ്ഞ വരാണ് 1.04ലേക്ക് പോകാം. 1.01, 1.04, രണ്ട് ഏതാണ് 047 ആണ്, 047 എന്തൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന Mach നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0.78. ഓക്കെ, ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ദ Mach നമ്പർ ഫ്രം ദി I am getting the value of Mach number from the isentropic table, which is M2 is equal to 1. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ 0.78 കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാത്തത്. M2 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഇനി ഞാൻ എല്ലാം പറയത്തില്ല. ഞാൻ V2 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നോക്കും. V2 അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. P2 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു? P2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് P വെച്ചിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? P by P0 ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? P1 by P2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് P1 by നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? നമുക്ക് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് P by P0 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാം P1 by P0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ P2 by P0. രണ്ട് സ്ഥലത്തും P0 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ P1 by P0 ആകുമ്പോൾ 1 ആണ്, Mach നമ്പർ M1 ആണ്. P2 by P0 വാല്യൂ നോക്കേണ്ടത് M2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്. M1 ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് 0.43. M2 ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എത്ര 0.78. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഗ്യാസ് ടേബിൾ ഐസെൻട്രോപിക് ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെ P1 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺനോൺ ആയിട്ട് P2 മാത്രമേ വരൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് P1 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യനിലെത്തിക്കോ 350 കിലോന്യൂട്ടൺ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ P350 ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടു. ആലോചിച്ചോളാം, 350 കിലോന്യൂട്ടണിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിലോന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസറും കിലോന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. P2 അതേ പടി ഇട്ടു, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ Mach നമ്പർ 0.43ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള P by P0 നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ 0.43 നമ്മളിവിടെ നോക്കിയിട്ട് 0.43 എടുത്തു. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള P by P0 0.881, ദാറ്റ് ഈസ് 0.881 ഡിവൈഡ് ബൈ P2 by P0 നോക്കുന്നത് എന്താണ്? കറസ്പോണ്ടിങ് P by P0 അറ്റ് 0.78. അപ്പോൾ 0.78 നമ്മൾ എടുത്തു. 0.78 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള P by P0 0.669. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ. ഒരു പഴയ ഡേറ്റ ബുക്കാണ്, പുറത്ത് കാണിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. P2 ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ്? നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടുമായിരിക്കും. P2 ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ 266 കിലോന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ 10⁻³ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് 10⁻³ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടും. അപ്പോൾ P2 കിട്ടുമല്ലോ. ഇതേ സാധനം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ T2, ദാറ്റ് ഈസ് T1 by T2 ഈക്വൽസ്. നമുക്ക് T1 ഉണ്ടല്ലോ, T1 by T2 ഈക്വൽസ് T ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ എടുക്കുന്നത്? T0. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം T1 by T0 അറ്റ് Mach നമ്പർ M1 ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? T2 by T0 അറ്റ് Mach നമ്പർ M2. M1 എന്ന് പറയുന്ന 0.43, M2 എന്ന് പറഞ്ഞ 0.78. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കിട്ടും. T1 തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് T2. ഇനി V2 M2 വെച്ചിട്ട് V2 ഉണ്ട്. വി ഹാവ് M2 is equal to V2 by A2. From this equation V2 can be equal to M2 into A2, where A2 is equal to root of gamma R T2. So ഇനി നമുക്ക് gamma R T2 എന്ന് എഴുതാം. We all know all the എന്താണ് quantities here. So അപ്പോൾ M2 ഉണ്ട്, gamma ഉണ്ട്, R ഉണ്ട്, 287. T2 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. T2 നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. We can find V2. അപ്പോൾ എല്ലാം കിട്ടി, ഈ സാധനം കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയണം. ചേഞ്ച് ഇൻ ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ചേഞ്ച് ഇൻ ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ,
here we have to find the change in impulse function which is equal to f2 minus f1. അതായത് ഫൈനൽസ് ഇവിടെ എക്സിറ്റ് സെക്ഷനിലെ ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ f2 ഒന്നും ഇൻലെറ്റ് സെക്ഷനിലെ ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ f1 എന്ന് എടുത്താൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു f2 ബൈ f1. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു f1 ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് f1 കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു, p1 a1 1 പ്ലസ് ഗാമ m1 സ്ക്വയർ. ഇത് ഡേറ്റാ ബുക്കിലില്ല, നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചതാണ്, കാണാൻ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ്. f1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, p1 നമുക്ക് 350 എന്നുണ്ട്, അതിനെ നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കാൻ പറ്റും, 10⁻³ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിളാണ്. a1 എന്ന് പറയുന്നത് 500 ആണ്, ഇവിടെയൊക്കെ മാറ്റിക്കോളാം, യൂണിറ്റ് മാറാം, 10⁻⁴ ആകുമ്പോൾ മീറ്റർ ആവും. പിന്നെ അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവും. പിന്നെ അടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതായി 1 പ്ലസ് ഗാമ 1.4 m1 എന്ന് പറയുന്ന 0.43 സ്ക്വയർ. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് f1 എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ 0.4 മൈനസ് 0.4836.04. സോറി ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും, എന്തോ ഇത് ഫൈനൽ ആൻസറാണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ f2 കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനോട് മനസ്സ് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം. ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ f1 അറിയാമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് f2 മൈനസ് f1 കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി. f2 മൈനസ് f1 നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയുമോ, f1 ഒന്ന് കോമൺ എടുക്കും. f1 കോമൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഇവിടെ f2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ f1 വരും, മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും, 1 വരും. ഇവിടെ f2 ബൈ f1 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് f1ൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, f1ൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഇനി f2 ബൈ f1 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, ആ സാധനം ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആവും. അപ്പോൾ f2 ബൈ f1 കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നേരത്തെ പോലെ വേണ്ട, f ബൈ f സ്റ്റാർ ഇറങ്ങണണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ഡേറ്റ ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് f2 ബൈ f സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ f1 ബൈ f സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക് നമ്പർ 1 ആവുന്ന സ്ഥലത്താണ് m1 ഇത് m2 ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് m1, അതായത് f1 ബൈ f സ്റ്റാർ m1 നോക്കണം. m2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.78, m1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.43. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഡേറ്റ ബുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ. 0.78 we are having the value of f by f star is equal to 1.023 ഡിവൈഡ് ബൈ m1ൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് 0.43ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എഫ് ബൈ എഫ് സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.312. That is 1.312, and we will be getting the particular value, and we can substitute here, and we will be getting the change in impulse function. Our change in impulse function kittum, and change in impulse function is equal to minus 4836.04 Newton. This is the answer. So you have to find the change in impulse function by using this equation, and you can find f2 by f1 from the data book. Otherwise you can find f2 by using this equation, and you can simply subtract f1 from f2 by using by hearting this equation. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിച്ച് വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് f1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മറ്റേ നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഡേറ്റാ ബുക്ക്. അപ്പോൾ അത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാനേ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം. സോ ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡയറക്റ്റാണ് സാധനങ്ങൾ, വലിയ കറക്കി തിരിക്കുക കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിഫ്യൂസർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കോണിക്കൽ ഡിഫ്യൂസർ. ഇൻലെറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എൻ്റയർ ആൻസർ. നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ പറയാം. A conical diffuser has an inlet diameter of 40 cm and exit diameter of 80. So it will be having a particular cross section which is actually diverging. അതായത് ഇൻലെറ്റും എക്സിറ്റും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇൻലെറ്റിനെ കാട്ടി എക്സിറ്റിലെ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട്, ഡയമീറ്റർ ഇൻലെറ്റിലെ ഞാൻ 1 എന്നും എക്സിറ്റിലെ ഞാൻ 2 എന്നും എടുത്താൽ we will be getting the diameter at inlet D1 is equal to 40 centimeter and D2 is equal to 80 centimeter. Air enters the diffuser with a static pressure of 200 kilopascal. That means we will be getting the pressure P1 is equal to 200 kilopascal, which is into 10⁻³ Pascal, and static temperature of that is T1 is equal to, stagnation alla static aanu, we will be getting static is equal to 37 plus 273 Kelvin temperature. The average velocity of flow at inlet is of the diffuser V1 is equal to 265 meter per second. Calculate the mass flow rate, properties of the exit section. ഇത് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്, നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് ദ മാക് നമ്പർ m1 then m2 must be always less than m1. m1നെ കാട്ടി എന്തായിരിക്കണം, നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ m2 ഇതിനെ കാട്ടി വലുതായിരിക്കണം. ഞാൻ എഴുതി തിരിഞ്ഞു കേട്ടോ, അയ്യോ
ഇതൊക്കെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പം. M2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ M1 ആണ്. ഓക്കെ, M2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനേക്കാട്ടി M1നെ കാട്ടി ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും, ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പം D2 ഉണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. D1 D2 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് A1 കണ്ടുപിടിക്കാം. We can find A1 is equal to pi D1 square by 4 and we will be getting the value of A1, and we can find A2 is equal to pi D2 square by 4. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി, ഡിഫ്യൂസർ ആണെന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. M1 M2നെ കാട്ടി ചെറുതായിരിക്കും, M2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M1നെ കാട്ടി ചെറുതായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതേ സാധനം എന്ത് ചെയ്യുക, റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ചെയ്യുക. ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ഡിഫ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ഇന്നൊരു കൺവേർജൻ ഡൈവേർജൻ ടൈപ്പ് നോസിൽ വരുന്നത് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു കൺവേർജൻ ഡൈവേർജൻ ടൈപ്പ്.